Every block tells a tale the whole city knows. हेलो दोस्तों, तो आप सबका स्वागत है कैन गुडवाल चैनल में। आपने अगला व्लॉग देखा होगा तो हम लोग चेस सीखने के लिए गए थे। तो आप लोग सोचोगे चेस तो सीख लिया तो खेलने का कब? तो आज मैं वापस से जा रहा हूँ। आज चेस गेम खिलाएंगे। तो अभी मेरी मम्मी रेडी हो गई है, मैं भी रेडी हो गया हूँ। मैंने ऊबर बुक की थी तो अभी ऊबर आ ही रही है। तो अभी निकलते हैं सुबह सुबह को। चलिए गाइस, सुबह सुबह को निकलेंगे हम लोग मस्त सुबह। गुड मॉर्निंग गुलदाम। हाँ, बाहर चलना पड़ेगा। चलिए गाइस, बाहर चलते हैं, शूज पहनते और निकलते हैं। गाइस, मेरे पापा मेरे को छोड़ने के लिए आ रहे हैं एक्टिवा लेकर। बाय 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 बाय। गाइस, उबर ड्राइवर आ चुका है, आ गया है। तो अभी हाँ, वो रही गाड़ी। चलो, वहाँ पे मेरी मम्मी आ रही है चलते चलते। तो अभी बैठेंगे गाड़ी में और निकलेंगे। बाय बाय, जाएंगे। अभी बैठ गए गाड़ी में, मेरी मम्मी भी बैठ गई है और अभी हम लोग निकलेंगे। मेरे पापा टाटा, जय राम साहब। तो हम लोग कल वाली जगह पे पहुंच गए हैं। तो अभी उतरते हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं। तो गाइस, अभी हम लोग अंदर जाएंगे कल वाली जगह पे वापस से। और कल जैसे चाय नहीं गिराएंगे छत पे, चाय नहीं गिराएंगे ऐसा बोला। तो अभी अंदर जाएंगे। हम लोग पहुंच गए हैं। कोई आया ही नहीं। चाय नाश्ता करते हैं। नाश्ते में इडली, सैंडविच, चाय, कॉफ़ी। मैंने सैंडविच लिया है और चाय, और अभी चाय नाश्ता करते हैं, इडली और सांभर। अभी हम लोग ऊपर आ गए हैं और अभी देखते हैं यहाँ पे कोई आया है। अभी तो बहुत सारे लोग आ गए हैं। तो अभी बैठेंगे। मेरी मम्मी भी आ रही है। तो अभी हम लोग बैठ गए हैं और ये चेस कैसे कवर का बहुत प्रॉब्लम रहती है। मेरी बहन ने जो लिया है देखो कितने स्क्रैचेस आ गए हैं। એ પણ આપણે સમજીશું કે ભાઈ થિયોરેટિકલ ડ્રો શું છે બધા એક્ઝામ્પલ સાથે. સૌથી પહેલું આપણે સમજીએ સ્ટેલમેટ ડ્રો. નાઉ વોટ ઇઝ સ્ટેલમેટ ડ્રો? સો શું કિંગને ચેક છે? આટલું બધું ગંભીર વિચારણા ચાલી રહ્યું નથી. હા, ઓકે. સો ચેક નથી, તો ચેક નથી અને કિંગ ક્યાંય જઈ પણ નથી શકતો. તો ચેક છે જ નહીં તો ચેકમેટ તો થાય જ નહીં.
આપણે શું કીધું હતું? ચેક હોય અને કિંગ ક્યાંય ના જઈ શકે, કેપ્ચર ના થઈ શકે, બ્લોક ના થઈ શકે તો ચેકમેટ. પણ અહીંયા તો ચેક જ નથી, તો ચેકમેટ તો છે નહીં, તો આને કહેવાય સ્ટેલમેટ. હવે આપણને બહુ અજીબ લાગે કે ક્વીન મારી પાસે એક્સ્ટ્રા છે તો હું નહીં જીતું. ના, નહીં જીતે, કારણ કે ચેક નથી અને કિંગ ક્યાંય જઈ નથી શકતો, તો આને કહેવાય ડ્રો. તો આ છેલ્લી આશાની કિરણ કે તમારી પાસે બધા ઓપોનન્ટ પાસે બધા પીસ છે, પણ જો ઓપોનન્ટ ચેક ના આપીને ચેકમેટ ના કરી શકે તોય ડ્રો થઈ શકે, બધા પીસ હોય તો. ઓકે, પછી આ ક્લિયર થઈ ગયું બધાને વોટ ઇઝ સ્ટેલમેટ? સ્ટેલમેટ એટલે કે ચેક નથી અને કિંગ ક્યાંય નથી જઈ શકતો. બરાબર, તો આને શું કહીશું? સ્ટેલમેટ. यहाँ पे गेम चल रही है। शतरंज। With the ocean as my guide, top down riding, let the west coast vibes collide. Corner store stops, grab a drink, it's all good. Cruising through the streets of my neighborhood. Hey yo, west coast weather, the sun sets slow. Say what? Chilling with the homies, let that talk box glow. Barbecues and palm trees, vibe real tight. Retro beats bump beneath the moon tonight. Cali breeze blowing, let the funk take the floor. Some so smooth, leave them shouting for more. Beach chair chilling, toes dug in the sand. With that bass line grooving, life feels so grand. Ayo, west coast, where the sun sets gold. Cruising past the waves, feel that rhythm unfold. Beach fronts to backyard, parties in sight. Under neon skies that light up the night. Yo, hit the boulevard, hit a tire screech. Soundtrack of the streets, with that funkin' reach. Got my shades on, keeping it classy, not fast. Rolling like a 79, we're built to outlast. Hey yo, west coast, let's groove till we drop. Souls keep singing, let the bass lock. BBQs to moonlit tides, we shine bright on this retro ride that defines our life. Ooh yeah. બોલો. गाइस अभी एग्जाम चल रही है इन सब की। ક્વીન થી પોન કેપ્ચર કરીને ખબર પડે ને તને? હવે ખબર પડે છે કોણ Guys, checkmate લાના, checkmate. આવડતું પણ કોણ આવડે છે પણ બોલતું નતું. ફટાફટ આન્સર આવે છે 10 સેકન્ડ ની અંદર. ઓકે, આ બહુ ઈઝી છે. હવે આવડી ગયું તમને પેટર્ન, જવા દઈએ. ચલો ઓકે, આ એમ તો ઈઝી. ચલો પૂછી લઈએ. બોલો. रानी રાણી વાણી નહીં, હાથ ઉપર તો જ ખબર પડે મને. બોલો. રાણી રાજાની બાજુમાં. Q5 6 +2 - 1
બોલો RDA સાચો હતો ચલો કોણ अभी हम लोग जा रहे हैं नीचे जा रहे हैं खाने के लिए। अभी उसके बाद हमको यहाँ पे बैठने का है, कोई गेस्ट आ रहा है ऐसा बोल रहे हैं। अभी हम लोग खाने के लिए नीचे आए हैं और अभी देखो ये कुछ शीरा ऐसा कुछ है और ये सब्जी है, ये भी सब्जी है, रोटी आना बाकी है और पात्रे भी बन रहे हैं और दाल और ये है पुलाव और ये पापड़। गाइस अभी सब लोग खाना खा रहे हैं। रेंज रोवर का न्यू एडिशन देखो गाइस यहाँ पे मौजूद है और अभी हमने खाना भी खा लिया है। वाओ तो अभी हम लोग लिफ्ट में जाएंगे ऊपर वापस से। पहले आ गया ફંક્શન પતે એટલે તમને ખ્યાલ આવી ગયો છે ને જે ફંક્શન પતે એટલે જેને આ લેવાની જે લઈને જતા રહેશે અને બીજા અહીંયા ને બેસી રહેશે એટલે આપણું ફંક્શન ફટાફટ પતી જાય મેડમ આગળ। तो अभी मेरी मम्मी आ रही है, मैं सबसे पहले आ गया गाइस लिफ्ट की जगह सीढ़ियों से आया लेकिन। तो अभी गेस्ट आ गए हैं तो अभी पूजा हो रही है। આપણે સૌ ઉચ્ચ સ્વરે તાળી નાદ કરી આપણને વધાવી લઈએ। સાથે સાથે આપણી વચ્ચે નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિ AMC સ્કૂલ બોર્ડના ચેરમેન શ્રી સુજયભાઈ મહેતા પણ ઉપસ્થિત છે, જેઓનું સ્વાગત ગુજરાત રાજ્ય ચેસ એસોસિએશન તરફથી શ્રી ભાવેશભાઈ પટેલ કરશે। જેઓ ઓલ ઇન્ડિયા ચેસ ફેડરેશનના સેક્રેટરી અને ગુજરાત રાજ્ય ચેસ એસોસિએશનના પ્રેસિડેન્ટ તરીકે કાર્યશીલ છે, તેઓનો ખૂબ ખૂબ આભાર। ધીરભાઈ દેસાઈ સ્કૂલ બોર્ડ જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારી પણ ઉપસ્થિત છે, જેઓનું સ્વાગત ગુજરાત રાજ્ય ચેસ એસોસિએશન તરફથી શ્રી ભાવેશભાઈ પટેલ કરશે। ગ્રાન્ડ માસ્ટર ગુજરાત છે તે પણ ઉપસ્થિત છે, તેઓનું સ્વાગત પણ આપણે કરીએ છીએ। આપણી વચ્ચે માર્ગદર્શન આપવા માટે ગુજરાત રાજ્ય ચેસ એસોસિએશન તરફથી શ્રી મયુરભાઈ પટેલ પધાર્યા છે, જેઓનું સ્વાગત ભાવેશભાઈ પટેલ કરશે। આપણી વચ્ચે ગુજરાત સ્ટેટ ચેસ એસોસિએશન તરફથી હેમલ થનકી શ્રી પધાર્યા છે, જેઓ આપણને ચેસની તાલીમ પણ આપનાર છે, તો તેવા ટ્રેનર હેમલભાઈ થનકીનો સ્વાગત એ ભાવેશભાઈ પટેલ કરશે। અશોકસિંહ સાહેબ ઉપસ્થિત છે, કેશવસિંહજી સાહેબ ઉપસ્થિત છે, તેઓનું સ્વાગત પણ આપણે કરીએ છીએ। પૂર્ણ પેઢી બદલાય છે અને આ સેમિનાર એ બદલવાની શરૂઆત છે। મિત્રો તમે બધાએ ચેસના બેઝિક નિયમો શીખ્યા, સ્ટ્રેટેજી શીખી, ચેકમેટ શીખ્યું અને આ બધું જે સ્ટ્રેટેજી ને પ્લાન છે તમે જોયું છે, ખાલી ચેસ તમે ગેમ રમો ત્યારે બી કેટલી બધી મેન્ટલ સ્ટ્રેન્થ અને મેન્ટલ એનર્જી તમારે કેળવવી પડે છે। એટલે આ વસ્તુ જ્યારે તમે બાળકોને શીખવાડશો ત્યારે આપણે એક આખી નવી પેઢી જે વિચારશીલ થતી હોય, જેમાં જે બધી ચેસની ક્વોલિટીઝ હોય, પેશન્સ છે અને આગળ વિચારવાની શક્તિ છે, કોઈ બી મુસીબતમાં કેવી રીતે બહાર આવવું, એ બધી જે ટેકનિકો છે એ બાળકોમાં ઓટોમેટિક ઇનબિલ્ટ થઈ જશે, તાકી
આપણે બધાને કે ગ્રેન્ડ માસ્ટર્સ ને વર્લ્ડ ચેમ્પિયન નથી બનાવવાના, પણ એ લોકોને એક સારા ગુજરાતના અને ભારત દેશના નાગરિક બનાવવાના, જેથી એ લોકો આગળ જઈ ગુજરાતનું ને ભારતનું નામ રોશન કરે. વંદે માતરમ. આજના આ ખૂબ જ સરસ શતરંજ શિક્ષણ સેમિનાર જે અહીંયા આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, તેના ઉદ્ઘાટન કાર્યક્રમમાં મંચ ઉપર ઉપસ્થિત અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન અને અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ સ્કૂલ બોર્ડ, જેમના કાર્યકાળમાં ખૂબ જ મોટા રિફોર્મ્સ આવ્યા છે, એ કહેવાય ને કે ખૂબ જ સારા નિર્ણયો લેવામાં આવ્યા છે, જેમણે પોતે અંશને લઈને ત્યારે એમની સાથે કેટલીક ચર્ચા કરતો હતો એ વખતે ભાવેશભાઈએ મને કીધું, મને કે સુજયભાઈ એક અમારું આખું એનાલિસિસ છે ગોવામાં કે ક્યાંક, ભાવેશભાઈ ઇફ આઈ એમ નોટ રોંગ, ક્યાંક આપણે એનાલિસિસ કંઈક કરવામાં આવ્યું હતું, તમિલનાડુમાં કરવામાં આવ્યું હતું. આ દેવભાઈએ બી કીધું કે ક્રાઇમ રેટ, સુસાઇડલ રેટ 0 થઈ જાય છે. જે બાળક ચેસ રમતા જેને આવડે છે એ બાળક જિંદગીમાં ક્યારે હતાશ થતો નથી, ક્યારે નર્વસ થતો નથી અને ક્યારે જિંદગીમાં સુસાઇડની દિશામાં વિચારતો નથી. મિત્રો, આ ખૂબ મોટી વાત છે. બધાને સાથે જોઈને બહુ આનંદ થાય છે. ડાયસ પર બેઠા બધા એએમસીના મેમ્બરો, કમિટી મેમ્બર્સ, ગુજરાત સ્ટેટ ચેસ એસોસિએશનના મેમ્બર્સ, અમને મારા તરફથી થેન્ક યુ છે કે તમે અહીંયા આવ્યા અને અમને ગુજરાત સ્ટેટ ચેસ એસોસિએશને આવો પ્રોગ્રામ કરવાની મદદ કરી અને બહુ જ સરસ રીતે સક્સેસ થાય, આગળ પણ અને આપણે આ ચાલુ રાખીએ એના માટે મારા તરફથી તમારી એક અપેક્ષા. મને ચાલુ કરતા હવે મને કોઈ અમને એક સવાલ પૂછ્યો કે ઇન્ડિયાની સૌથી મોટી પાવર શું, કે સ્ટ્રેન્થ શું, તો બધા કે મિલિટરી આપણી, કે આપણી આર્મી બહુ સ્ટ્રોંગ છે, હમણાં ઓપરેશન સિંદૂરમાં આપણે બહુ સરસ કામ કર્યું છે, મોદી સાહેબના માર્ગદર્શનમાં આપણે એકદમ સુપર પાવર બની ગયા છે અને વિકસિત ભારતનું જે વિઝન આપ્યું છે એ 100% પૂરું પડી જશે. બધા અલગ અલગ બધાએ કીધું. મેં એક વસ્તુ એમને કીધી કે આપણી સૌથી મોટી પાવર છે આપણી એજ્યુકેશન સિસ્ટમ, આપણા શિક્ષકો, કારણ કે એના વગર કશું થઈ જ ના શકે. તમે આજે કોઈ પણ આપણે ગૂગલના સીઓ સુંદર પિચાઈ, આપણા બધા ઇન્ડિયનો આઈટી સેક્ટરમાં આપણા પાવરફુલ છે, આપણા સોફ્ટવેર એન્જિનિયરો બધા એકદમ દુનિયામાં વખણાય છે અને એકદમ ટોપ કેટેગરીમાં ગણાય છે. આપણા સાયન્ટિસ્ટો બધા એકદમ ટોપ લેવલના ગણાય છે અને બધી કન્ટ્રીઓ એમની પાછળ દોડતી હોય છે કે અમારા દેશમાં આવી જાઓ, અમારા દેશમાં આવી જાઓ. આપણે જાતે કોઈના મદદ વગર આપણે એકલા જ નેશન છીએ કે જેને ન્યુક્લિયર પાવર બની ગયા. કેમ? કારણ કે આપણી એજ્યુકેશન સિસ્ટમમાં તમે બધા આટલા સ્ટ્રોંગ છો અને આટલી સેવાપૂર્વક અને દિલથી કામ કરો છો, એટલે તમારા બધા પોતાના માટે એકવાર તાળીઓ વગાડો. ડોક્ટર શીતલબેન, તેઓ પોતાની ચેસ કીટ અત્યારે પ્રાપ્ત કરી રહ્યા છે. આપણે સૌ તાલીના સાથે આ મોમેન્ટને વધાવી લઈએ. ડોક્ટર શીતલબેનને વિનંતી કે તેઓ અત્રે સ્ટેજ ઉપર પધારશે. અત્યારે ખોખરા ગુજરાતી શાળા નંબર 4 ના દેવિકાબેન રામી પોતાની કીટ પ્રાપ્ત કરી રહ્યા છે. ત્યારબાદ કાંકરિયા ગુજરાતી શાળા નંબર 4 ના હિરેનભાઈ ચૌહાણને વિનંતી કરીએ કે તેઓ પોતાની કીટ અને ડેમોન્સ્ટ્રેશન કોડ અત્રેથી પ્રાપ્ત કરશે. કાંકરિયા ગુજરાતી શાળા નંબરના શ્રી હિરેનભાઈ ચૌહાણ. આપણે સૌ તાલી પાડી તેઓને અભિનંદન પાઠવીએ. ત્યારબાદ મિલતનગર ગુજરાતી શાળા નંબર 1 ના પંકજભાઈ શાહને વિનંતી કરીએ કે તેઓ પોતાની કીટ અને ડેમોન્સ્ટ્રેશન બોર્ડ અત્રેથી પ્રાપ્ત કરશે. મિલતનગર ગુજરાતી શાળા નંબર 1 ના પંકજભાઈ શાહ અત્રેથી પોતાની કીટ પ્રાપ્ત કરી રહ્યા છે. આપણે સૌ તેઓને તાલી પાડીને અભિવાદન કરીશું.
अन्य शिक्षक मित्रों ने पण આપણે સૌ तो गाइस ये लाइन लगी हुई है चेस लेने के लिए। देखो सारे टीचर्स को मिलेगा चेस अभी। अभी मेरी मम्मी के फ्रेंड भी आए हैं। हाय। ये सब हम जिसमें आए कोई तालीम लेने के लिए बेटा। देखो तो खरा कितना भारी बैग है ये वाला। था बहुत मतलब बहुत भारी है ये। एक जना तो उचक ही नहीं सकता। मैं नहीं उचक पा रहा, मेरी मम्मी नहीं उचक पा रही, अंकल नहीं उचक पा रहे, इतना भारी है। अभी हम लोग गाड़ी में बैठ गए। इतना बड़ा थैला चेस किट, उसको बैग गाड़ी में रख दिया है। हमने ऊबर मंगा दी थी और अभी बैठकर हम लोग जा रहे हैं घर पे। बहुत थक गए हैं। तो हम लोग फाइनली घर पर तो आ गए थे और फिर उसके बाद थके हुए थे, इस वजह से फिर आकर हम लोग सो गए थे। हमने ऊबर मंगवाई थी क्योंकि वो थैला इतना मतलब इतना भारी था ना, लिटरली मेरी मम्मी और मैंने पकड़ के हम लोग ऊबर तक लाया। बस में हम लोग जाते तो वहाँ तक बस तक पहुँचने की हालत नहीं रहती हमारी, तो इस वजह से हमने ऊबर मंगवा दी और फिर ऊबर से हम लोग घर पे आए। और घर पे आने के बाद हम लोग सो गए और फिर मस्त उठे और मेरा ट्यूशन था इसलिए फिर मैं जल्दी उठ गया और मैं मेरा ट्यूशन गया। और फिर उसके बाद आने के बाद अभी मेरी मम्मी खाना बना रही है। मेरी मम्मी कितना काम करती है देखो गाइस। मेरी मम्मी थकी हुई तालीम में थी तो इतनी थकी हुई थी, तो भी मेरी मम्मी घर पे आके मेरे लिए मतलब जब मैं ट्यूशन जा रहा था तब मेरी मम्मी ने मेरे लिए उठकर चाय बनाई मस्त। मेरी मम्मी कितना काम करती है गाइस। मेरी मम्मी के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर दो। तो गाइस आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।